ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 113। आमे माने मन करूँ कौनसी प्रकारे अनुभूतिटा आसीगले ही हेला। सही अनुभूति वस्तुटी कौन? शास्त्र कहउछंती केवल मात्र ज्ञान ही अज्ञानर निरसन करे नहीं। संशय विपर्जय रहित ज्ञान अर्थात जो ज्ञान रे आउ संशय आसे नहीं बा कौनसी विपरीत भावना आसे नहीं, सही ज्ञान ही अज्ञानर निरसनकारी। संशय विपर्जय दूर करिया पई जे ज्ञानी पुरुष तांकु मध्य अभ्यास करिवाकु हेबो। अभ्यास केते दूर करिवाकु हेबो ताहा संबंध रे कौनसी निश्चित सीमारेखा नहीं। गोपाळर माँ ठाकुरंकु कहिथिले, गोपाळ मोर तो एते दर्शन हैला, एबे मु कौन करिबी? ठाकुरे कहिले, कौन आउ करिबो? गोपाळर नाम करिबो। जे भगवान को अनुभव करिसंती विषय भोग जहाँ निकटरे तुच्छ हो जाइछि, से कौन नहीं तांको बाकी जीवनटा कटाइबे? जहाकु से एकमात्र आश्रय एकमात्र अवलंबन बोली बुझिछंती तांकु नहीं ही रहिबे। असलरे सेही भावटी दृढ़ करिया पई जद्वारा पुणी पूर्व संस्कार मन को आच्छन्न करि न पारे, सेथिपई अभ्यास करिवाकु हुए। सुतरां भगवान को अनुभूति हेले जे आउ किछि करणीय रहे नहीं ताहा नुहे, तापरे मध्य करणीय थाए। सेतेबेले मध्य निदिध्यासनर दरकार हुए। प्रश्न उठिपारे जे ज्ञान द्वारा अज्ञानर नाश हेले पुणी निदिध्यासनर कौन प्रयोजन? ताहार उत्तर पूर्वरु कहा जाइछि। केउ ज्ञान द्वारा अज्ञानर नाश हुए? जेउ ज्ञान संशय विपर्जय रहित सही ज्ञान द्वारा। जेउ ज्ञान द्वारा संशय दूर होइछि, सत को असत बोली मने हुए नहीं, सही ज्ञान दरकार। सही ज्ञान लाभ करिवाकु हेले सही ज्ञान रे प्रतिष्ठित हेबा पई अभ्यास करिवाकु हेबो। एही दृष्टिरु ही शास्त्र रे कहिसंती ब्रह्मविद ब्रह्मविद वरियान ब्रह्मविद वरिष्ठ। ब्रह्मविद होउछंती जिए जानिछंती, ब्रह्मविद वरियान होउछंती जिए सही ज्ञान को निसंशय रूपे जानिछंती। तथा तांको ठारू बड़ कथा होउछि ब्रह्मविद वरिष्ठ, जिए सर्वदा सही ज्ञान रे प्रतिष्ठित रही व्यवहार करंती। शास्त्रर कथा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। सही परम तत्व को जानिले हृदयर ग्रंथि अर्थात समस्त कामना दूरे जाए, समस्त संशय छिन्न हो जाए। एथिपाई अभ्यासर कथा कहा जाइछि। अवश्य अन्य गोटिए मत मध्य अछि जे थरे सही तत्वर अनुभूति हेले आउ भ्रमर उत्पत्ति हुए नहीं, किंतु तार विपरीत कथा मध्य कहा जाइछि। सरवत तन्मय भवेत अर्थात लक्ष्य भेद होइगले ही हुए नहीं। जेपरी सेठारु मन आउ विक्षिप्त न हुए, विच्युत न हुए, सेथिपाई अभ्यास करिवाकु हेबो। सुतरां श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। शुणिवाकु हेबो, मनन करिवाकु हेबो, निदिध्यासन करिवाकु हेबो। ब्रह्मज्ञान रे स्थितिर अभ्यास करिवाकु हेबो। अभ्यास छड़ा एही स्थिति लाभ करा जाय नहीं। एथिपाई कहउछंती सरवत तन्मय भवेत। लक्ष्य पहुँचवा पर मध्य साधना करिबा दरकार। एथिपाई ठाकुरे गोपाळर माँ को गोपाळर नाम करिया पई कहउछंती। ताहा नहेले तांकर जीवनटा चलिबो किपरि? हुए तो जड़ होई जिवे। ज्ञानी मानक देह जड़ होई गले सही देह आउ स्थायी हुए नहीं। सेतेबेले आउ तत्व ज्ञानर उपदेश देवा पई लोक रहिबे नहीं। ज्ञानी पुरुष माने देह को धरी रखिबाकु चाहंती नहीं, पुणी ताकु परिहार मध्य करिबाकु चाहंती नहीं। दैवाधीन होई
ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତଥା ସେହି ଦେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଗତକୁ ନ ଆସନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖାଇବ, କିଏ ଶିଖାଇବ? ଯେତେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୁଏ, ସେତେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କଥା ମାତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଦରକାର, ସେହିପରି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ସେପରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି କହୁଥିଲେ। ବେଦର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଅନେକ ଦୀପ ଜଳାଇ ହୁଏ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଚାଲେ। ପୁଣି ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଜଗତକୁ ନ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନେ ଥରେ ଆସିଲେ ସେହି ଆଲୋକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାମ କରେ। ସେହି ଦୀପଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିମିତ ହୋଇ ଆସେ, ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳାଇବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଆଲୋକ ନୂତନ କରି ଜଳି ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ, ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପଥିର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖି ରଖେ। ଅବଶ୍ୟ ପଥିର ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତାହା ନହେଲେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ମନକଳ୍ପିତ ଉଦ୍ଭଟ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହା କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ? ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ନିଚ୍ଛକ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏହିସବୁ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫଳରେ ଏହି ଉଭୟ ହିଁ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଏହିସବୁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବା ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରକଳ୍ପ ପୁରୁଷ ବା ଅବତାର, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତାହା ନହେଲେ ସେମାନେ ଯେ ଅବତାର, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଓ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ତାହା ବିଚାର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକର ନା ନୁହେଁ, ତାହା ଦେଖିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଧରିନେବ ଯେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ତାହା ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବରେ କେହି ଚଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଲି ସହିତ ଚିନି ମିଶି ରହିଛି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ତ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଲିପିକାର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲିପିକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରମାଦ ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସହିତ ତାକୁ ମିଳାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶ୍ରୁତି, ଯୁକ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ ତିନୋଟି ଯଦି ମିଶିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ତାହା ନହେଲେ ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ସୀମିତ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ବୁଝିପାରିବୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେତେ ଟିକିଏ ବୁଝିପାରୁ ସେହି ଟିକକ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। କ୍ରମଶଃ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିବୁ। ଫଳରେ
ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏପରି ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ରୁତି ଯଦି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ କଥାକୁ ମାନିନେବା ହେବ। ତେବେ ଯୁକ୍ତି ବିରୋଧୀ କୌଣସି କଥା ଶ୍ରୁତି ଅବଶ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୀମାଂସାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୁତି ଅଲୌକିକ ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ ବିଷୟର ଅନୁଭୂତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ ଏପରି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୁତି ଅଲୌକିକ ପ୍ରମାଣ। ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାପକମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞେୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଆମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଦି ଆମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର କେଉଁଠାରେ ବିରୋଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ। ସୁତରାଂ ଲୌକିକ ବିଷୟର ଅନୁଭବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ଦ୍ୱାରା ହେବ ଏବଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ? ଆମେ ଯେ କହୁ ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମ, ଏହା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ କଥା ହୋଇଗଲା। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତଟା ସ୍ଥୂଳ ବିକାରୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ, ବିକାରୀ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଯେ ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମ, ଏହା କ'ଣ ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା? ନା, ତାହା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଏ କଥା ଖୁବ୍ ବିଚାର କରି ଦେଖାହୋଇଛି। ଜଗତଟାକୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହି ଜଗତଟା ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ବିଷୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲୌକିକ ସ୍ତର ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ କରାହୋଇନାହିଁ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରରୁ ବିଚାର କରି କୁହାହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଫଳରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟଟି ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବରୁ କୁହାହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାହୁଏ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ପରି ଚାଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେ ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଅନ୍ଧର ଗୋରୁ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପରି ଚାଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକୁ କୁହାହୋଇଛି ତୁ ଗୋରୁର ଲାଞ୍ଜଟା ଧରିଥା, ଗୋରୁ ତୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯିବ। ଗୋରୁ ଅନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ଅନ୍ଧ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତର୍କ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ କି ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁ କରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଜନ୍ମିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ୟର କଥା। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଜଗତକୁ ଆମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ
ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ବୁଝିବୁ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ନଯାଏ ତାହା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅଭ୍ୟାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।